السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیز طلباء و طالبات، درسی کتاب میں شامل جو تیسرا مضمون زیر عنوان اردو کہاں پیدا ہوئی وہ مضمون مکمل ہوا۔ بچوں، آج اسی مضمون میں ایک گرامر کا موضوع ہے۔ وہ موضوع جو ہے وہ ہے اسم ضمیر۔ بچوں، آج ہم اسی موضوع کو ہم انشاءاللہ رحمان پڑھیں گے۔ اور بچوں، ضمیر کیا ہے؟ ضمیر کو انگریزی میں پروناؤن کہا جاتا ہے۔ انگریزی میں ضمیر کو پروناؤن کہا جاتا ہے، اور پروناؤن جو ہے اردو میں پروناؤن کو ضمیر کہا جاتا ہے۔ اور بچوں، ضمیر وہ کلمہ ہے جو کسی اسم یعنی شخص یا چیز کے نام کی جگہ استعمال ہو۔ جو کوئی کلمہ اسم کی جگہ پر استعمال ہو بچوں، وہ کلمہ ضمیر کہلاتا ہے۔ اسم کی جگہ استعمال ہونے والا کلمہ ضمیر کہلاتا ہے، اور انگریزی میں ضمیر کو پروناؤن کہا جاتا ہے۔ بچوں، یہاں پر ایک جملہ ہے، زین آیا تھا پھر وہ کھیلنے چلا گیا۔ یعنی زین جو ہے بچوں یہ اسم ہے۔ ہم نے کہا زین آیا تھا پھر وہ کھیلنے چلا گیا، پھر وہ کھیلنے چلا گیا۔ وہ یعنی وہ سے مراد زین ہے، اور زین کی جگہ پر ہم نے وہ استعمال کیا، اور بچوں وہ جو ہے یہ ضمیر ہے۔ یہاں زین کی جگہ وہ استعمال ہوا ہے، لہذا وہ ضمیر ہے، کیونکہ یہ زین کی جگہ استعمال ہوا ہے۔ بچوں، اسی طرح سے وہ، تم، میں، ہم وغیرہ ضمائر ہیں۔ اب یہاں پر بچوں ایک اور بات یاد رکھنا، جس اسم کی جگہ ضمیر استعمال ہو اسے مرجع کہتے ہیں۔ بچوں، یہاں پر اسم جو ہے زین ہے، اور زین کی جگہ پر ضمیر استعمال ہوا ہے۔ بچوں یاد رکھنا، جس اسم کی جگہ ضمیر استعمال ہو وہ اسم مرجع کہلاتا ہے۔ یعنی بچوں، ہم نے زین کی جگہ پر ضمیر استعمال کیا اس جملے میں، تو بچوں اس ضمیر کی وجہ سے زین جو ہے یہ مرجع بنے گا، کیونکہ جس اسم کی جگہ ضمیر کا استعمال کیا جاتا ہے وہ اسم مرجع کہلاتا ہے۔ مرجع سے کیا مراد ہے بچوں؟ اگر آپ سے کوئی پوچھے مرجع کیا مراد ہے بچوں، اس کا جواب یہ ہے کہ جس اسم کی جگہ پر ضمیر استعمال کیا جاتا ہے اور وہ اسم گرامر کے لحاظ سے اس جملے میں مرجع کہلاتا ہے۔ ٹھیک، جیسے اوپر کی مثال میں زین جو ہے مرجع ہے، کیونکہ زین کی جگہ پر ضمیر استعمال ہوا ہے۔ اب سوال پیدا ہوتا ہے، اگر اس میں ضمیر جو ہے یہ وہ کلمہ ہوتا ہے جو اسم کی جگہ پر استعمال ہوتا ہے، اور جس اسم کی جگہ پر ضمیر استعمال ہو وہ اسم مرجع کہلاتا ہے۔ اب ضمیر کا استعمال کرنے کا فائدہ کیا ہے؟ ہم ضمیر کو کیوں استعمال کرتے ہیں؟ کیا ہم اسم کو ہی کلام میں یا عبارت میں نہیں دہرا سکتے ہیں بار بار؟ تو بچوں اس کا فائدہ بھی ہونا چاہیے۔ اور بچوں اگر آپ سے کوئی پوچھے کہ ضمیر کا کیا فائدہ ہے، ضمیر استعمال کرنے کا کیا فائدہ ہے، بچوں اس کا سب سے بڑا فائدہ یہ ہے کہ ہمیں کلام میں اسم کو بار بار دہرانا نہیں پڑتا ہے۔ اگر کلام میں اسم کو بار بار دہرایا جائے تو بچوں وہ کلام جو ہے وہ خوبصورت نہیں رہتا ہے، بچوں وہ کلام بدنما بن جاتا ہے۔ جیسے میں آپ کو بتاؤں، اگر میں اس طرح سے کہوں، زین آیا تھا پھر زین کھیلنے چلا گیا تھا، پھر جب زین واپس آیا زین گھر پہنچ کر زین نے کتابیں کھولی، پھر زین نے اپنا اسکول کا کام کیا، پھر زین باہر آیا، پھر زین نے کھانا کھایا۔ کوئی بچوں یہ زین 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 اس اسم کو بار بار میں نے دہرایا تو بچوں میرا کلام خوبصورت نہیں ہے۔ اس کے برعکس اگر ہم اس طرح سے میں کہوں، زین آیا تھا پھر وہ کھیلنے چلا گیا تھا، کھیل ختم کرنے کے بعد زین واپس آیا، جو ہی وہ واپس گھر پہنچا تو اس نے کتابیں کھولی، کتابیں کھول کر اسکول کا کام مکمل کیا۔ جب اس نے زین نے اسکول کا کام ختم کیا، پھر اس نے کھانا کھایا، پھر کھیلنے کے لیے دوبارہ چلا گیا۔
बच्चों इस तरह से ये इबारत जो है खूबसूरत, कलाम खूबसूरत बनता है। इसीलिए कलाम को बदसूरत या बदनुमा बनने से बचाने के लिए ज़मीर का इस्तेमाल किया जाता है। ठीक, अब बच्चों इस ज़मीर की 4 किस्में, कितनी किस्में हैं? 4 किस्में। 200 इस तरह से, इसमें से अहम 2 बातें आपको पता चली, हम ज़मीर का इस्तेमाल क्यों करते हैं। एक और बात पता चली कि जिस इसम की जगह पर ज़मीर इस्तेमाल हो जाए जुमले में, बाद में वो इसम नहीं कहलाता है बल्कि मर्जा कहलाता है। ठीक, अब और एक बात बच्चों, इस ज़मीर की जो 4 किस्में, इसकी कितनी किस्में? 4 किस्में। एक किस्म है ज़मीर शख्सी, दूसरा है ज़मीर इशारा, तीसरा है ज़मीर इस्तिफहाम और चौथा है ज़मीर मौसूला। ठीक बच्चों, अब इन 4 किस्मों को मैं आपको समझाऊंगा। ये 4 किस्में क्या है? पहले ज़मीर शख्सी। बच्चों ज़मीर शख्सी वो ज़मीर है जो किसी शख्स के लिए इस्तेमाल की जाती है, यानी वो ज़मीर जो किसी शख्स के लिए इस्तेमाल की जाती है वो ज़मीर शख्सी कहलाती है। जैसे अभी मैंने कहा ज़ैन आया था, फिर वो खेलने चला गया, वो जो है हमने किसी शख्स के लिए इस्तेमाल किया। जब हम किसी शख्स के लिए कोई ज़मीर इस्तेमाल करते हैं ना, वो ज़मीर शख्सी कहलाता है। बात समझ में आई? और इस ज़मीर शख्सी की 3 सूरतें। कितनी सूरतें हैं बच्चों इसकी? 3 सूरतें हैं ज़मीर शख्सी की। एक सूरत है इसकी मुतकल्लिम, ज़मीर मुतकल्लिम, और दूसरी सूरत है, ये ज़मीर शख्सी की सूरतें। अभी हम ज़मीर की 4 किस्मों में से पहली ही किस्म पढ़ रहे हैं, और पहली किस्म जो ज़मीर शख्सी है उसकी 3 सूरतें। एक है ज़मीर मुतकल्लिम, दूसरा है मुखातिब या हाजिर, तीसरा है गायब। बच्चों जैसे हम अंग्रेजी में पढ़ते हैं फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन। फर्स्ट पर्सन हो गया मुतकल्लिम, उर्दू में इसको मुतकल्लिम कहते हैं, और मुतकल्लिम जो है ये ज़मीर शख्सी की पहली सूरत है। सेकंड पर्सन जो है वो मुखातिब या हाजिर, और तीसरी सूरत जो इसकी वो है गायब यानी थर्ड पर्सन। मुतकल्लिम जब बच्चों हो गया, मुतकल्लिम कहते हैं बात करने वाले को, बात करने वाले को मुतकल्लिम कहते हैं। ज़मीर शख्सी की पहली सूरत जो है वो है मुतकल्लिम, और दूसरी सूरत है मुखातिब या हाजिर यानी जिसके साथ मुतकल्लिम बात कर रहा हो, और तीसरा है गायब। गायब वो सूरत है जिसके मुतल्लिक मुतकल्लिम और हाजिर बात कर रहे हैं। ठीक बच्चों, जो पहली इसकी सूरत है मुतकल्लिम यानी फर्स्ट पर्सन, बात करने वाले को मुतकल्लिम कहते हैं। अगर बच्चों आपने सुना होगा, हमारी इस्लामी एक मशहूर मारूफ एक जमात है जिसको हम तबलीगी जमात कहते हैं। जब वो गश्त करने के लिए निकलते हैं वो एक शख्स को मुतकल्लिम मुकर्रर करते हैं, और मुतकल्लिम क्या होता है? वो बात करता है, क्योंकि मुतकल्लिम कहते हैं बात करने वाले को। जो बात करने वाला हो ना, जिस तरह मैं इस वक्त बात कर रहा हूं ना, मैं हो गया मुतकल्लिम क्योंकि मैं बात कर रहा हूं। और जो ज़मीर बात करने वाला अपने लिए इस्तेमाल करते हैं उससे ज़मीर मुतकल्लिम कहते हैं। अब मैं बात करने वाला, मेरा नाम तारिक है, मैं जब अपनी जगह पर ज़मीर इस्तेमाल करूंगा तो वो ज़मीर मुतकल्लिम कहलाएगा, क्योंकि मैं बात कर रहा हूं और मैं अपनी जगह पर अपने असली नाम के बदले ज़मीर का इस्तेमाल करूं तो वो ज़मीर मुतकल्लिम हो गया। जैसे मैं कहूंगा मैं उस्ताद हूं। उस्ताद कौन है? तारिक उस्ताद है ना। तो मैंने यहां पर मैं अपने नाम के बदले मैं का इस्तेमाल किया। बच्चों ये मैं जो है ये मुतकल्लिम बात करने वाला अपने लिए इस्तेमाल करता है, इसलिए ये मैं जो है ये ज़मीर मुतकल्लिम है। मैं जो है बच्चों ये वाहिद के लिए इस्तेमाल हो रहा है, मैं बात कर रहा हूं, मैं पढ़ा रहा हूं। अगर हम यहां 2 होंगे ना बच्चों, जमा यानी हम 2 होंगे, बात करने वाले 2 होंगे, तो हम कहेंगे हम पढ़ा रहे हैं, हम जा रहे हैं। यानी बात करने वाले जब एक से ज्यादा हो, जमा हो, तब जाके वहां ज़मीर इस्तेमाल होता है हम। ठीक है बच्चों, वाहिद के लिए इस्तेमाल होता है मैं, और जमा के लिए इस्तेमाल होता है हम। तो हम और मैं बच्चों ये ज़मीर मुतकल्लिम है। इस तरह से मेरा भी ज़मीर मुतकल्लिम है, मुझे भी ज़मीर मुतकल्लिम, मेरी, हमारा, हमें, हमारे, ये तमाम ज़माइर मुतकल्लिम कहलाते हैं। बच्चों इसकी 2 सूरतें और हैं, मुखातिब या हाजिर, गायब। बच्चों ये 2 सूरतें इंशाअल्लाह रहमान कल के लेक्चर में आप तक पहुंचाऊंगा, और आगे जो इसकी और 3 किस्में हैं इंशाअल्लाह रहमान वो भी इंशाअल्लाह रहमान उन पर भी रोशनी डालूंगा। तब तक के लिए आपसे इजाज़त चाहता हूँ। वस्सलाम, खुदा हाफिज़।